15 মিনিট শিক্ষাৰ সকলো দৰ্শকলৈ আৰু শ্ৰোতা বক্তা সকললৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মনিটাৰী পলিচি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিৰেক্টৰ Sanjib Bordoloi. Sanjib Bordoloi, he has worked in various departments of the bank, mostly worked in the statistics department. He has worked on business cycles analysis, modeling and forecasting output and inflation, and on the external sector statistics in the bank. He represented bank as a member in various price statistics committee formed by the government of India. He did his undergraduate in statistics from Cotton College, now at a university, and post-graduation from Delhi University. He was a gold medalist in he was a gold medalist in Delhi University and won the S.R. Gupta Memorial Gold Medal. Prior to joining bank, he worked as a lecturer in BN College, Bholanath College in Dhuburi, and he was also selected in the Indian Statistical Service. So without further ado, I would like to invite Sanjib Bordoloi to give his talk. Thank you. Thank you very much. At the very outset, I would like to thank the team of 15 Minutes Hikka for giving me this opportunity to deliver this talk. So coming to the presentation, so it's the topic that today I'll be covering is on the role of statisticians in central banking, particularly in the Reserve Bank of India. So here, basically, first I will cover on the job that a statistician does in the central banking or RBI. And then also I will cover a little bit on the various career prospects in the Reserve Bank, as well as in the how to prepare for the Indian Statistical Service examination. So the first thing that the question that always comes to our mind is, what is statistics? So statistics is nothing but it is the study of collection of data, analysis, interpretation, presentation, and organization. So in the Reserve Bank, we does all the works that is being defined as a statistics. So coming to the statisticians' jobs in central banking. So the first work that we have already said in the first slide, the collection, compilation, analysis, and interpretation of data. So data means mostly as a central banker, we work on the banking and monetary aggregates, corporate sector data, and external sector data. So there are, again, there could be some confusion that why a central bank is working on a corporate sector data or external sector statistics. As you know, it is in many other countries, the corporate sector data are being handled by other official agencies, as well as the external sector data are also being handled by, for different countries, actually, it is like, you know, for some countries, external sector statistics are handled by the central banks. For other countries, external sector data are being handled by some other official agencies. But for India, like the external sector statistics are mostly like the balance of payment statistics are being handled by Reserve Bank of India. And then external debt statistics are handled jointly by government as well as the Reserve Bank of India. I will cover on the corporate statistics also. The second important work that a central bank does is about the planning, designing, and organizing the sample surveys. So you know that sample survey is a very important tool. So basically, as a statistics subject, আমার sample survey to বহুত শিকোৱা হয়. So this is one of the most important work that is being done
in the central bank also. So there are various different, even Government of India also does sample surveys, but as a central bank also, we does a lot of surveys, particularly relating to the monetary policy. The third major work is again maintaining our technology. So it's basically the centralized reporting system. So what is a centralized reporting system means? The various entities, those which are required to submit data to the central banks. So those data are being reported through a centralized system. So that is also primarily the work of a statisticians, but in certain other countries, these are being handled by IT professionals also. So there could be differences in the how the centralized data system is being maintained. So in the Reserve Bank, it is being primarily the job is being handled by the statisticians. So which is basically called a data warehouse. And then through this data warehouse, all data are being disseminated also. The fourth major work is about the analytical work. So which requires a lot of statistical or econometric modeling also, and which are basically of importance to the Reserve Bank. So the main work of analytical studies, like for forecasting, it is the inflation growth, inflation and output growth are the main variables that are required to be forecasted. But apart from this, there are other variables also which need to be forecasted, like bank credit, money supply growth. Then for other, we can say that the currency forecasting demand. For currency forecasting, again, there will be denomination-wise currency forecasting works are there. So a lot of other forecasting works are need to be done. So that is mostly being done by the statisticians, but relating to the monetary policy work, suppose analyzing and forecasting of inflation and growth, it is the statistician does not do it alone. It is a joint work. Jointly, it is being done by the economists as well as statisticians. And another last point, that the important work that is now being, now it has actually emerged in the central banking, relating to application of artificial intelligence or machine learning techniques to handle the large volume of data. So as a statistician or the economist, as an econometrician, when we handle the traditional econometric models, it has a limitation that it can handle a certain number of data points. But if we have a very, very large volume of data, then the traditional techniques will not be able to handle it. So in that case, we require artificial intelligence or some other techniques. So which is basically now in the Reserve Bank, we have initiated this work. So again, coming to the collection of data. So there is a question will be there, whether it should be a census or it is a survey based. So census, census is the entire entire population data collect kora hoy, itu census hoy jay. Or we cannot collect the information from the entire population, we take a part of it. So, and then we select a part of it, which is basically called sample survey. And based on this sample survey, ami population report conclusion draw karo. Now, first banking sector jikhini data hai, yate duta data ase, set ase, eta ase. First one is the mandatory return. Mandatory return means the entire banking systems are required to submit all this information to the RBI. And the second one is non-mandatory statistical data submission. So the mandatory return means the entire banking system, they have to provide certain data in a certain return. So in this case, this comes under census. So regulation of thake, that protect the bank information submit correct. So this is called the mandatory return. Non-mandatory return to it is not necessary.
that it is non-mandatory statistical data. So it is not necessary that each and everybody should submit it, but more or less banks, যেতিয়া বেংকৰ কথা কওঁ, banks, commercial banks, mostly they have got a very robust centralized data processing system. So in case of most of the commercial banks, they are mostly submitting the statistical data also. But there are certain other banks আছে যিবোৰ cooperative banks বা regional rural banks আছে যাৰ ইমানটা data যাৰ systemটো ইমান strong নহয়. So for them, submitting the data suppose at quarterly frequency, so it's quite difficult. So তেওঁলোকে কি কৰে সেই বেংকবিলাকে, so they, instead of submitting the data in a monthly basis or quarterly basis, they submit the data on a annual basis. So in such a way, we can say that non-mandatory statistical data submission is not mandatory. So such type of institutes, they are submitting the data maybe once in a year. But in case of scheduled commercial banks like State Bank of India, ICICI Bank, যিমানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ bank আছে, they have a very robust system. So the entire data are being submitted even at fortnightly frequency, monthly frequency also. So ইয়াৰ ভিতৰত যিটো statistical data submission আছে, মই just এটা ৰিটাৰ্ণৰ কথা ক'ব গৈছো, one return. This is basic statistical return. This is BSR1. These returns are actually very much useful if someone wants to do any analytical work or research work. So even for the academicians also, these data are very, it's like, even the state level data, all are available. It is been published in the public domain. So the BSR1 to hoise creditor. So bank is to credit provide by the scheduled commercial banks. Then BSR2 hoise, BSR number hoise BSR1 and BSR2, where BSR1 is the credit, whereas BSR2 is the deposits with the scheduled commercial banks. এতিয়া BSR1 and BSR2 দুইটা statistical data submission both annual frequency to হয়, quarterly frequency to হয়. So annual frequency means 31st March, end of the year, financial year. So end of the financial year যেটো annual submission হয়, that entire scheduled commercial bank বিলাকে submit কৰে. But as against this, যেটো quarterly BSR1 বা quarterly BSR2 আছে, so ইয়াত regional rural bank নিয়ে submit নকৰে. তাৰ আগে এটা BSR7 data আছিলে, যেটো কোৱা হয় quarterly statistics on deposits and credit. It till March 2023 লৈকে data submit কৰিছিলে. Now this has been discontinued, and instead of this, now BSR2 যেটো আগতে annual return আছিলে, so that has been made quarterly from June 23. So যদি মানে কোনোবাই suppose অসমৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰিব বিচাৰে যে ষ্টেট লেভেলত কি ধৰণে ডিপোজিট হৈছে, কি ধৰণে ক্ৰেডিট হৈছে, বেংক ক্ৰেডিট গৈছে, apart from this state levelৰ rural wage dataও পাব্লিছ কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ লেবাৰে. গতিকে এণ্টায়াৰ সেইখিনি ডেটা লৈ মানে এটা ভাল ৰিসাৰ্চ কৰিব পাৰে. Next we say external sector statistics. So external sector statistics basically RBI is to compile করে. It is based on the banking channel data, and that covers both goods and services. Okay? So services means IT services. This again, there are two concepts: flows and stocks. Flows means particular quarter বা particular annual basis যিখিনি data যিখিনি inflow বা outflow হল হৈছে, আৰু stock data to হৈছে as on a particular day. So as on a particular day, particular suppose external debt as on 31st December, external debt as on 31st March. ঠিক তেনেকে international investment position data. So এই data খিনি RBI compile কৰে. External debt data is basically Government of India পৰা compilation হয় আৰু RBI পৰা compilation হয়.
বছৰত দুবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাব্লিছ কৰে আৰু দুবাৰ RBI পাব্লিছ কৰে বাট বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ষ্টেটিষ্টিক্সটো RBI পাব্লিছ কৰে তো ইয়াতে আৰু কেতিয়াবা অলপ মানুহ কনফিউজন হয় যে গুডছ পাৰ্টটো মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা পাব্লিছ হয় চ' মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা যিটো গুডছ এক্সপৰ্ট বা ইম্পৰ্টৰ ডেটাটো পাব্লিছ হয় সেই ডেটাটো হৈছে বেচিকেলি পোৰ্টৰ ডেটা পোৰ্টত যেতিয়া এক্সপৰ্ট হৈছে বা ফিজিকেলি ইম্পৰ্ট হৈছে চ' সেই ডেটাটো আহে বাট হুৱেৰ এজ RBIৰ পৰা যিটো গুডছ ডেটা এক্সপৰ্ট বা ইম্পৰ্টৰ ডেটা হয় সেইটো হয় বেংকিং চেনেলৰ ডেটা গতিকে ডেট মিনছ পেমেণ্টটোৰ ওপৰত বেচিছ কৰি চ' কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে ছাপ'জ ইম্পৰ্ট কৰিলে পেমেণ্টটো জানুৱাৰীত হৈছে চ' সেই জানুৱাৰী কোৱাৰ্টাৰত RBI ডেটাত ৰিফ্লেক্ট হ'ব কিন্তু ফিজিকেলি যদি ইম্পৰ্টেড গুডছটো এপ্ৰিলত আহে মিনিষ্ট্ৰীৰ ডেটা সেই পাৰ্টিকুলাৰ গুডছটো কিন্তু নেক্সট কোৱাৰ্টাৰত ৰিফ্লেক্ট হ'ব চ' সেইকাৰণে অলপ কেতিয়াবা মিছমেচ থাকে বাট খুব মিছমেচ নহয় ডেটাখিনি দেন কৰ্পৰেট চেক্টৰ ডেটা হ'ল বেচিকেলি ইণ্ডিয়াত RBI was the first institute who initiated to collect and compile this corporate sector data. But now this annual balance sheets data are required to be submitted by the corporates to the Ministry of Corporate Sector. So যিমান বিলাক কোম্পানী আছে তেওঁলোকে এতিয়া annual balance sheet to Ministry of Corporate Sector Ministry of Corporate Affairs so তাতে সাবমিট কৰিব লাগে তাৰপিছত কিছুমান কৰ্পৰেট চেক্টৰৰ কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্টটো পাব্লিছ কৰে বাট দিছ ইজ অনলি বেছড অন ভেৰি ফিউ ইণ্ডিকেটৰ্ছ ৱেৰাজ বেলেঞ্চ শ্বীট যিটো এনুৱেল ডেটা থাকে ডেট ইজ এ কমপ্লিটলি ডিটেইল ডেটা যিবিলাক লিষ্টেড কোম্পানী থাকে তেওঁলোকে কিছুমান এভাৰেজ ডেটা ৰিলিজ কৰে এই ডেটাখিনি এনালাইচিছ কৰাটো মনিটাৰী পলিচিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ চেলছ কি হৈছে চ' বেচিকেলি চেলছটো বাঢ়িছে বা কমিছে ওৱান কেন দেন জাষ্ট মেক এ এছেছমেণ্ট দেট দ্য ইকনমিক ডিমাণ্ডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ৱেডাৰ ডিমাণ্ড হেজ শ্ল' ডাউন অৰ নট দেন নেট প্ৰফিট নাম্বাৰ পাব্লিছ কৰে কোম্পানীবিলাকে চ' নেট প্ৰফিট ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ লাইক যদি নেট প্ৰফিটটো কমি গৈ থাকে there could be possibility that going forward company bilakor balance sheet to tarmane weak hobo pare then investment may not take place then again there is a profit margin that we need to we can derive from the quarterly data so ইয়াৰ পৰা আমি corporator pricing power to গম পাওঁ pricing power means তেওঁলোকে whether is there a possibility যে তেওঁলোকে going forward বস্তুৰ দাম বঢ়াব পাৰে কি নোৱাৰে কিমান পাৱাৰ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি সামগ্ৰী আছে দামটো বঢ়াবলৈ so that gives us an again idea how this inflation may move going forward so মই অলপ ইকনমিক্সৰ বস্তু কৈ গৈছো কাৰণ যতেই ইয়াতে যিটো এনালিটিকেল কামখিনি হয় যে মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলো RBI এণ্টাৰ এনালিটিকেল ৱৰ্কখিনি ইকনমিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট দুইটাৰ পৰা কম্বাইনলি হয় then there are different monetary policy surveys. It is basically the enterprise survey ase industrial outlook survey, this services and infrastructure outlook survey, bank lending survey if first the tintaman survey ase this is pertains to the enterprise survey that is being conducted by the RBI and these are forward looking surveys which basically gives us an idea about companies' outlook on the economy, what they are expecting about their raw material cost prices. Are they going to hike prices? The selling price to kiman bahabo pare. So all these informations we get from these surveys. The fourth survey, the enterprise survey under the order book inventories and capacity utilization. This is not forward looking, it's an assessment. Basically, ইয়াৰ পৰা economy কিমান capacity utilization হৈ আছে current situationত কিমান অৰ্ডাৰ পাইছে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ বুক মানে যিমানে বেছি অৰ্ডাৰ বুক পায় অৰ্ডাৰ হ'ব বাঢ়িব অৰ্ডাৰ বুকটো
So most likely their production will go up. So this is more of a assessment type. Then there are household surveys, য'ত householder পৰা information collect কৰা হয়. This is basically inflation expectation survey of households and consumer confidence survey. So inflation expectation মানে বস্তুৰ দামৰ ওপৰত সাৰ্ভেটো কৰা হয়, আৰু consumer confidence basically মানুহৰ income, expenditure informationবোৰ collect কৰা হয়. Going forward তেওঁলোকে কি expect কৰিছে, ইনকামটো বাঢ়িব, expenditureটো বাঢ়িব, all these informations are collected. Then we also conduct a survey about the professionals, which is called Survey of Professional Forecasters. So this is basically of the market participants who are directly involved in doing. They are in the basically the market players who are into the They may be investment bankers. Then there are some mutual funds. So each of these institutes, actually, they have a research team who does the forecast of certain important economic indicators like growth, inflation, external sector variables. So ইয়াতে কিন্তু though we are saying it is survey of professional forecasters, but Indiaত আমাৰ যিখন survey conduct হয়, ইয়াত basically some academicians are also they also participates. So analytical work, so it's basically coming to the analysis part. Our comes basically to analyze the data in the near term. Near term means 1 month to 2 months, you can say. Short term is basically up to 1 year analysis. Business cycle is mostly 1 year to 3 years or 2.5 years. And then beyond that, it is basically termed as long-term analysis. So as a statistician, already pohisila the business cycle, long-term to actually the trend analysis, short-term or ভিতৰত seasonality to ahe. So near-term, short-term or ভিতৰত seasonality, business cycle is cyclical component, and long-term analysis is the trend component. Again, the various type of data that we analyze is weather-related data. So this is one of the most important variable because government যিবিলাক production estimate আহে এটো অলপ দেৰিকে আহে. Suppose যিটো এতিয়া খাৰিফ season, এতিয়া যিটো agriculture production season to চলি আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ডেটাখিনি যিটো ৰিলিজ কৰিব যে এষ্টিমেট, সেইটো আহিব অলমোষ্ট around অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰ মানত. কিন্তু আমি যেতিয়া ইয়াতে ইনফ্লেশ্যনৰ ফৰকাস্টিং কৰোঁ, ইনফ্লেশ্যন ফৰকাস্টিংৰ কাৰণে বা ইভেন জিডিপি অফ এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ যেতিয়া এষ্টিমেট কৰিব লগা হয়, আমি বিফৰ till government releases the data, we make assessment of it, and then practically we are using this forecast basically to production, the total production to ami forecast koru, and which basically fits into the in forecasting our inflation exercise. So mostly whether yield to forecast koru. So yield is basically impacted by deficit monsoon, temperature level, moisture level. So weather related variables analyzing is very important, which gives us an idea about how the agriculture production could be. So commodity market of বহুত আছে, even metal price, gold price, agricultural commodity. Corporate sector data মই অলপ আগত কৈ দিলো, quarterly data খিনি. Price statistics is basically CPI, WPI, wholesale market and consumer price index. Then national account statistics of GDP, output, domestic saving, investment, সেইখিনি গোটেইখিনি আহে. So এই data বিলাক আমি analysis কৰো. So এই ডেটাখিনি যেতিয়া আমি এনালাইসিস কৰিব লাগে, so first part to হৈছে near term. So near term আমি কি হৈছিল, near term বা short term, it is the seasonality. So the seasonality basically we handle through the technique called X13 ERIMA. X13 ERIMAৰ বাহিৰে বেলেগ seasonal adjustment methodও আছে, Tremosits, but আমি এটা X13 ERIMA টো ইউজ কৰো, যেটো US Census Bureau ডেভেলপ কৰিছিলে. Various statistical techniques, econometrics, time series, structural models,
then extreme values are also used. Extreme values monetary policy খুব বেছি ইউজ নহয়, কিন্তু এইটো যিটো ৰিস্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিস্ক মনিটৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে as a statistician extreme value theory is widely used. Again, these four were basically statistical techniques, whereas there are non-statistical analysis that which I already told. It's basically machine learning, artificial intelligence. This machine learning and artificial intelligence technique we are mostly used to analyze the weather data. And again, this is linking to forecasting. Nowcasting is basically forecasting at the current period. So মই যদি forecast কৰিব বিচাৰো যে ইনফ্লেশন আগষ্ট মাহত কি হ'ব, অলৰেডি আগষ্ট মাহৰ 25 days গুচি গৈছে. So I have 25 information of 25 days from of various agricultural commodities or even gold, silver prices. That means already মোৰ হাতত already কিছুমান information আছে, গতিকে সেইকাৰণে এইটো কয় নাওকাষ্টিং. বাট নাওকাষ্টিং ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কাৰণ আগষ্ট মাহৰ ডেটাটো নেক্সট মান্থৰ 10 দিনৰ ভিতৰতে আহি যায়, 12 দিনৰ ভিতৰত আহি যায়. বাট নাওকাষ্টিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ জিডিপি. So basically GDP data to quarterly হয়. So quarterly data খিনি আমি যেতিয়া estimate কৰিব যাওঁ, there are different monthly indicators are available. যিটো high frequency data বুলি কয়, ধৰা গাড়ী সেল কিমান হৈছে, ট্ৰেক্টৰ সেল কিমান হৈছে. So এই ডেটাবোৰ ইউজ কৰি পেলাই জিডিপি যিটো কোৱাৰ্টাৰলি নাম্বাৰ সেইটো আপডেট কৰি থাকিব পাৰি. So basically তোমালোকৰ এতিয়া যদি মই যদি কওঁ যে কাৰেন্ট কোৱাৰ্টাৰটো হৈছে জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ. So জুলাই, আগষ্টৰ কিছুমান ডেটা এভেইলেবল আছে, আৰু কিন্তু কোৱাৰ্টাৰটো শেষ হ'ব ছেপ্টেম্বৰত, আৰু জিডিপি এই কোৱাৰ্টাৰৰ ডেটাটো ৰিলিজ হ'ব নৱেম্বৰ এণ্ডিঙত. গতিকে কাৰেন্ট সিচুৱেশ্যনত আমি নাওকাষ্টিংটো ইউজ কৰি জিডিপিটো এই কাৰেন্ট কোৱাৰ্টাৰত কি হৈছে আমি সেইটো এছেছমেণ্ট কৰোঁ. Then short term and long term forecasting. So short term is basically up to 1 year and long term is beyond that. Then another important analysis that is being done in the central banks. So how to measure the uncertainty of the forecast. So forecast basically inflation বা GDP growthৰ যিটো forecast থাকে তাত কিমান uncertainty থাকে. So hey uncertainty to measure কৰা হয় fan chart দি. This fan chart is actually a purely statistical technique. মই অলপ cover কৰিম বাৰু. Now just coming to the first thing, যে আমি যেটো কৈছো যে near term, short term and business cycle and long term analysis. So heitu jeti ami koru, this is a just example. It's a first time analysis to korilo frequency domain analysis of jitu suppose moi yet example lo loisu commodity price aru GDP cycle. Now itu dynamic hoise jitu x axis ase, x axis these are all the years. So 1964 pa 2022 leke, aru y axis data to hoise periodicity. So ইয়াত কি কৰে, now commodity price আৰু GDP cycle relationship to. So এই ওপৰৰ যিখিনি ডেটা আছে, যিখিনি এই পৰ্চনটো দেখিছা, this all belongs to long term analysis. This is the long term relationship. This is basically a business cycle analysis frequency. So ইয়াত দেখি পেলাই গম পোৱা যায় যে commodity price আৰু GDP যিটো cycle relationship, এই relationship-টো long term with strong relationship আছে, even business cycle frequency to relationship to আছে. কিন্তু long term যদি ইয়াত চোৱা, this white portion to means during this period 1986 or almost 2004 এই periodত commodity price cycle আৰু GDP cycle relationship to অলপ weak হৈ গৈছিলে. কিন্তু after 2004 a relationship to আকৌ strong হ'ল. So initially আমি দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত এই ৰিলেশনশিপটো এনেকৈ উলিয়াই লওঁ যে সিহঁতৰ ৰিলেশনশিপটো লং ৰান ৰিলেশনশিপত কিমান ষ্ট্ৰং, বিজনেস সাইকেল ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান ষ্ট্ৰং, বা ইয়াতে শৰ্ট ৰানত খুব বেছি এটা ৰিলেশনশিপটো ষ্ট্ৰং নহয়. আৰু যিটো ইয়াতে আমি ফেজ থাকে, ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টটোৱে ইণ্ডিকেশ্যন কৰিব যে ৰিলেশনশিপটো কিমান ষ্ট্ৰং. সেকেন্ড যিটো চাৰ্ট আছে
এই চাৰ্টখনে কয় দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত লিড এণ্ড লেগ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। চ' ফাৰ্ষ্ট ভেৰিয়েবলটো হৈছে কমোডিটি চাইকেল এণ্ড জিডিপি, যিটো ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ব্লেক ডটেড লাইনটো। ব্লেক ডটেড লাইনটো যদি 0ৰ ওপৰত থাকে, দিছ ইণ্ডিকেটছ কমোডিটি প্ৰাইচ লিডছ জিডিপি। চ' মষ্ট অফ দ্য টাইমত যদি দেখিবা কমোডিটি চাইকেলটোৱে জিডিপিক লিড কৰে। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড, এই টাইম পিৰিয়ডত 2004ৰ পৰা 2012লৈকে it was GDP actually which was leading commodity price cycle. So ইয়াৰ পৰা আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো লং ৰান নে বিজনেছ চাইকেল কোন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যনশ্বিপটো উলিয়াই লওঁ, দেন তাৰপিছত আমি ইকনমেট্ৰিক এনালাইচিছ কৰোঁ। যদি লং ৰান ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্ট্ৰং হয়, তেতিয়া আমি এটা টাইম চিৰিজ টেকনিক আছে, কো-ইণ্ডিকেশ্যন টেকনিক, সেইটো ইউজ কৰোঁ। যদি শ্বৰ্ট টাৰ্মত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ষ্ট্ৰং থাকে, এগেইন টাইম চিৰিজত ভেক্টৰ অটো ৰিগ্ৰেশ্যন এটা টেকনিক আছে, সেইবিলাক ইউজ কৰোঁ। বাট মষ্ট প্ৰবেবলি যদি ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে BSc ষ্টুডেণ্ট আছা, তেনেহ'লে তোমালোকে হয়তো এইটো BScত কাভাৰ নহয়, ইন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰ্চত এইটো কাভাৰ কৰা হয়। চ' এইটো হ'ল এগেইন ৱেডাৰ ৰিলেটেড ডেটা, যিটো মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ ডেটাখিনি আমি খুব ইউজ কৰোঁ, যিটো মানে বহুত বেছি ডেটা থাকে, য'ত ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্সে কৰিব নোৱাৰে। চ' ইয়াতে আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, চ' এইটো যে তুৰ ডাল বা অৰহৰ ডালৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ডেটা ইণ্ডিয়াত। চ' এই ডেটাখিনি ইটছ এ ভেৰি লাৰ্জ ডেটা। যেতিয়া ইণ্ডিয়ান মেটেৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যদি ডেটাখিনি চাব যোৱা, ইয়াত প্ৰত্যেকটা লংগিটিউড লেটিটিউডৰ ডেটা এভেইলেবল হৈ থাকে। ত' ইমান লাৰ্জ ডেটা কোনো ষ্টেটিষ্টিকেল টেকনিকত ইউজ কৰিব নোৱাৰি। চ' নাও ইয়াত কি হৈছে যে তুৰ প্ৰডাকশ্যনটো মষ্টলি আমাৰ ক'ত প্ৰডিউচ হয়? মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকা। ত' আমি কি কৰোঁ, ইয়াতে যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয়, সেই এৰিয়াবিলাকত তাত ক্ৰপৰ কণ্ডিশ্যনটো, ক্ৰপৰ হেল্থ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা, সেই ডেটাখিনি আমি মনিটৰ কৰোঁ। দিছ ডেটা আৰ এভেইলেবল ইন দ্য পাব্লিক ডমেইন অলছ'। ইট ইজ ৰিলিজ বাই ইছৰ' বা IMD টো ইণ্ডিয়ান মেটেৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইটতো থাকে ডেটাখিনি। তো ইয়াৰ পৰা আমি এই এৰিয়াবিলাকত মনিটৰ কৰি এই বছৰৰ যদি আমি তুৰ প্ৰডাকশ্যনটো দেখিবলৈ যাওঁ, দিছ ব্লেক লাইনছ আৰ বেচিকেলি দ্য ক্ৰপটোৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ আছে। চ' দিছ ব্লেক লাইনছ ইফ ইউ চি ইন জুলাই, আগষ্ট, both are significantly higher than the previous years. So that means এই বছৰ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে তুৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো এই বছৰ বহুত ভাল হ'ব। So higher production means we may expect that যিটো প্ৰাইচ আছে তুৰৰ প্ৰাইচ, that may not go up significantly. Then again uncertainty, this is the fan chart. এটা ফেন চাৰ্টটো তোমালোকে দেখিছা, ইয়াতে এটা মিডিয়ান ফৰকাষ্ট পাথ থাকে, যিটো আমি জেনেৰেলি চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি, মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি এটা মেজাৰ থাকে, আৰু ইয়াতে কিছুমান আনচাৰ্টেইনটি থাকে। আনচাৰ্টেইনটি মানে কি হয়, যেতিয়া আমি ধৰা এইটো মই ইনফ্লেশ্যনৰ ফেন চাৰ্টখন দিছোঁ, ইনফ্লেশ্যনৰ ফেন চাৰ্ট কৰিলে আমি ছাডেনলি যে ক্ৰুড অইল প্ৰাইচৰ এটা এজাম থাকে যে ক্ৰুড অইল প্ৰাইচটো এনেকে মুভ কৰিব। কিন্তু ইন ৰিয়েলিটি ইট মে হেপেন ডেট গোয়িং ফৰৱাৰ্ড, ধৰা এক বছৰ পিছত ক্ৰুড অইল প্ৰাইচ কলেপছো কৰিব পাৰে, ক্ৰুড অইল প্লাছ শাৰ্পলি ইনক্ৰিজো কৰি যাব পাৰে, উই ডু নট ন'। বাট গতিকে সেই চিটুৱেশ্যনত এই ফেন চাৰ্টে এই আনচাৰ্টেইনটিবিলাক মেজাৰ কৰে। বাট দিছ ইজ নাথিং বাট তোমালোকে যদি দেখা, দিছ ইজ লুকছ লাইক এ ষ্টেটিষ্টিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। নাও ইফ আই ড্ৰ ইট, জাষ্ট চি, মই জাষ্ট এই চাৰ্টটো ঘূৰাই দিলোঁ। Now, this looks like it is not a normal distribution. It is not a T distribution, because normal distribution, T distributions, all are symmetric. But it looks like something T distribution. So, gotike fan chart or jito distribution hai, this is nothing but a joint distribution of two statistical distributions. So, mostly in our case, ami use koru joint distribution of two split normal distribution. So normal distribution, সিহঁতৰ মোডটো সেম, বাট ভেৰিয়েন্সেস are different. কৰি জইণ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউশনটো কৰি এইটো ফেন চাৰ্টটো বনোৱা হয়। সো কিন্তু ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ সময়ত এই ধৰণে আমি প্ৰেজেন্টেশনবিলাক কৰোঁ। সো এইটো মোৰ অলেছ আমাৰ বেংকৰ অলপ কামখিনি মই দি দিলোঁ। ডিসেমিনেশন RBI ৱেবছাইটতে আছে, যদি তোমালোকে যাব বিচাৰে, one can just go through.
Now I'll just try to cover something on the careers in the Reserve Bank of India. So first is the summer placement scheme. So summer placement scheme is basically for the postgraduate students. So postgraduate students in basically statistics, economics, econometrics, commerce, banking, finance, গোটেইখিনি সাইডৰ পৰা আহিব পাৰে। So কিন্তু এইটো only for the students who are currently studying in some university or colleges in post graduation. So ইয়াতে কি কৰা হয়, the studente আমাৰ যিটো ৰেসপেক্টিভ RBI অফিচত আছে তাতে এপ্লাই কৰিব লাগে। মই লিংকবোৰ দেখাই দিম বাৰু অলপ পিছত। সো সেই ষ্টেট অফিচত কাম কৰিব এপ্লাই কৰিব লাগে। কৰি তাৰপিছত সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত মোৰ অৰ লেছ সাপোজ আমাৰ অসমত অনলি গুৱাহাটীতেই ৰিজাৰ্ভ বেংক আছে, গতিকে এপ্লাইটো মোষ্টলি ৰিজাৰ্ভ বেংকতে গুৱাহাটীতে কাৰণেই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত চেণ্টাৰ চইচ দিব পাৰি। চেণ্টাৰ চইচত কোনোবাই যদি বিচাৰে কেলকাতাটো কৰিব পাৰে, কোনোবাই মুম্বাইটো কৰিব পাৰে, গুৱাহাটীটো কৰিব পাৰে। আৰু এই প্ৰজেক্টবোৰ জেনেৰেলি সামাৰ ভেকেশ্যনৰ ডিউৰেশ্যন হিচাপত ৰখা হয়। চ' বেচিকেলি 2 মাহৰ কাৰণে, য'ত 2 মাহত ষ্টুডেণ্টে আহিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থকা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা ছেকেণ্ড ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টে আহি শিকিব পাৰিব কাম, কিবা প্ৰজেক্ট দিয়া হ'ব। চ' যেতিয়া এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এটা এবষ্ট্ৰাক্ট ছাবমিট কৰিব লাগে যে তোমালোকে কি কৰিব বিচাৰিছা, তাৰ ওপৰত এটা ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিব লাগে। বেছড অন ডেট চিলেকশ্যন হৈ যায়। তো চিলেকশ্যন কৰি সেই টপিকত যদি সেই টপিকটোৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনেল অফিচত সাপোজ তোমাৰ ধৰা গুৱাহাটী অফিচত কোনোবা গাইড আছে অফিচৰ পৰা, তেওঁলোকে তাত এছাইন কৰি দিব। খালি এটা আছে যে ধৰক গুৱাহাটী অফিচত জেনেৰেলি মুম্বাইত মেক্সিমাম RBI মেক্সিমাম ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ষ্টাফ মুম্বাইতে আছে। গতিকে মুম্বাইত কাম কৰিলে মানে তোমালোকে যি টপিকত কাম কৰিব বিচাৰা সেইটোত মুম্বাইত অপশ্যনটো বেছি, বাট অনলি ইয়াত প্ৰব্লেমটো হৈছে যে সামাৰ প্লেচমেণ্টত বেংকৰ পিনৰ পৰা কোনো একো ফেচিলিটি দিয়া নহয়। গতিকে you have to make your everything own arrangement. So ideally তাৰ কাৰণে গুৱাহাটী কৰিলেও বেটাৰ, but this is one of the very good opportunity that as a student তোমালোকে 2 মাহৰ ভিতৰতে বস্তুখিনি শিকিব পাৰিবা। The second is the research internship. So research internship is basically after post graduation. কোনোবাই যদি বেসিক্যালি সাপোজ PhD কৰিবলৈ খুব ইন্টারেস্টেড, ইকোনমিক্স হওক, এপ্লাইড ষ্টেটিষ্টিক্স, বেংকিং, ফাইনেন্স, সো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। সো ৰিসাৰ্চ ইন্টাৰ্ণশ্বিপটো বেসিক্যালি 6 মাহৰ কাৰণে হয়, আৰু এইটো এক্সটেণ্ড কৰি 1 বছৰলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰি। মোষ্টলি এইটো মুম্বাইত হয়, বাট নট নেচেচাৰি যে মুম্বাইতে হ'ব বুলি, দিল্লীতো হ'ব পাৰে, কেলকাতাৰ অফিচতো হ'ব পাৰে। এইটোৰ কাৰণে বাট বেংকৰ পৰা তোমাৰ মানে এটা মান্থলি ষ্টাইপেণ্ড দিয়া হয়। সো ইট ইজ অলমোষ্ট 45,000 কাৰেণ্টলি। সো এইটো বছৰে বছৰে চেঞ্জ হৈ থাকে। সো মে বি ইন দ্য নেক্সট ইয়েৰ এইটো ইনক্ৰিজো হৈ যাব পাৰে। So this is actually a good opportunity even to work. So ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত এটা ইন্টাৰভিউ প্ৰসেস হয়, এণ্ড ইন্টাৰভিউ প্ৰসেসত ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট কৰা হয়। সো দ্য সামাৰ যিটো মই আগে ক'লো, সামাৰটো হৈছে যিয়ে ষ্টুডেণ্ট পঢ়ি আছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সামাৰ ভেকেশ্যনৰ সময়ত 2 মাহ, 2.5 মাহ, 3 মাহ এনেকুৱা। দ্য ছেকেণ্ড ওৱান ইজ যোনে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ হৈ গৈছে আৰু যাৰ ৰিসাৰ্চত ইন্টাৰেষ্ট আছে, আৰু ইয়াতে যিটো ৰিসাৰ্চ এটা প্ৰজেক্টটো হৈ যাব, আৰু এই প্ৰজেক্টটো আল্টিমেটলি কোনোবা ৰেপুটেড জাৰ্নেলতো পাব্লিছ কৰি দিয়া হয়। And then this external research scheme, this is basically for the academicians. So যোনে টিচিং লাইনত আছে। So যিটো স্কলাৰশ্বিপ স্কিম আছে, এইটো অলপ শৰ্ট ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে হয়। So শৰ্ট ডিউৰেশ্যনৰ ভিতৰত মোষ্টলি এগেইন মানিটাৰী, যিটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কামৰ লগত অলপ লিংক থাকিব লাগিব, যে মানিটাৰী, ফাইনেন্সিয়েল ইকনমিক্স বা বেংকিং সেক্টৰ, ৰিয়েল সেক্টৰৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে। So
এই স্কিমত বেসিক্যালি মোস্টলি এটা ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট দিয়া হয় ফৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ চ' তেওঁলোকে 3 মাহ 4 মাহৰ প্ৰেক্টিকেলি দিয়া হয় 3 মাহ য'ৰ ভিতৰত প্ৰজেক্টটো মানে ইটছ মোষ্টলি লাইক এ প্ৰজেক্ট মিনছ এখন ৰিচাৰ্চ পেপাৰ হিচাপে তাৰপিছত পাব্লিছ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ফাণ্ডিংটো দিয়ে RBI বাট এইটো হৈছে অলপ শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন But there is another scheme, this is called Development Research Group Study, which is again for the faculty members. Yat কোনোবা outside expert faculty বেংকত apply কৰিব পাৰে and the person will act as a guide in this project and under him some researchers from the Reserve Bank will work. So এইটো long duration কাৰণে হয়. So sometimes it depends. কোনোবা 1 বছৰটো শেষ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা 2 বছৰো লাগি যাব পাৰে so it is more of a অলপ longer time হয় whereas this is a short duration এটো only faculty member জনে নিজে কৰিব পাৰে আৰু এটা faculty member জনৰ লগত আমাৰ বেংকৰ অফিচাৰ কাকো assign কৰি দিয়া হ'ব so coming to our organizational structure so our যেতিয়া এন্ট্ৰি লেভেল এন্ট্ৰি লেভেলত এইটো গ্ৰেড বি অফিচাৰ বুলি কয় যাৰ ডেজিগনেশ্যনটো মেনেজাৰ বা ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ হয় মেনেজাৰ ইজ ফৰ দ্য জেনেৰেল চাইড ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ ফৰ্ম ইজ ফৰ ইকনমিক্স বা ষ্টেটিষ্টিক্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যোনে আহে চ' ইয়াত আমাৰ বহুত কেইটা কেডাৰ আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকত জেনেৰেল যিটো কৈছো জেনেৰেলটো একচুৱেলি হৈছে নন ৰিচাৰ্চ উইং আৰু এইটো ৰিচাৰ্চ বুলি কয় ইকনমিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ ইয়াত লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চ' ল আহে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰো আহে কিন্তু সেই লিগেল বা যিটো টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অলপমান সৰু হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট বাট ইট ইজ মষ্টলি জেনেৰেল চাইড ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স চ' জেনেৰেল চাইডৰ যিটো এক্সাম হয় জেনেৰেল চাইডৰ কাৰণে সেইটো অপেন ফৰ অল everybody can appear in the examination but this economics or statistics are karne itu also restricted mane it is mostly for economics and statistics student so grade B result again it becomes our grade starts from B C D E F so general side it AGM koi our research assistant advisor grade D general or DGM our grade D and grade D duita research wing or director then grade D general manager, chief general manager, and RBI employees maximum jitu upordoi hoy etu executive director. Deputy governor and governor are basically appointed by the government of India. So yare eta ase je deputy governor ji general side or pra ji rankot ahe yar dujon deputy governor or dujon is general cadre or pra ahe. So 2 4-star basically again you can say from this general cadre and baki dujon ejon hoy banking commercial banker side or পৰা আহে আৰু এজন আৰু fourth যিজন deputy governor তেখেত আহে economics side or পৰা basically analytical work কাৰণে so the selection process to যিটো হৈছে so our age again 21 to 30 years so this is the educational qualification see the for the general cadre which I am saying মানে যেটো কৈছিলো মই তোমালোকক non specialized তাৰ qualification graduation so either graduation with 60% marks or CGPA with 6.75 বা post graduation with 55% marks apply কৰিব পাৰে আৰু কোনোবাই যদি MPhil বা PhD কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে MPhil ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে 2 বছৰ ৰিলেক্স কৰা আছে PhD ৰ কাৰণে 4 years relaxation again jitu DPR বুলি কয় economics department তাত master degree in economics লাগে economics বা finance with 55% marks আৰু jitu statistics department আছে তাতো again master degree with minimum 55% marks লাগে master degree in either statistics mathematical statistics mathematical economics econometrics so data science artificial intelligence এইবিলাক degree include kora ase so anyone ekhini jar degree ase with 55% of marks in post graduation they can apply in the statistics department
So general cadre তুমি তো দেখিছা যে আন্ডার গ্রাজুয়েশনৰ পৰা allowed or post graduation, but for economics and statistics it is the postgraduate students. Examination pattern to হৈছে like phase 1 যেটো general সাইডৰ হয় হেতু অনলাইন হয়, then phase 2 অনলাইনে হয় পেপাৰ 1 2 3, then this economics departmentor কাৰণে again online হয় paper 1 and paper 2. Basically first paper 1 is objective type, then paper 2 is descriptive type. তাৰপিছত এটা written হয় তাতে descriptive typeৰ হয়. For statistics student statisticsৰ কাৰণে তিনিখন পেপাৰ হয়. অনলাইনত ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হয় objective type statistics, আৰু সেকেন্ড পেপাৰখন অনলাইন বা written হয়. সেকেন্ড পেপাৰখন descriptive statistics, মানে কুৱেশ্যনটো আহিব অনলাইনত আৰু যেটো এনসাৰ লিখিব লাগে হেতু ৰিটেন দিব লাগিব, আৰু পেপাৰ থাৰ্ডখন হ'ল ডেসক্ৰিপটিভ ইংলিছ যেটো 90 মিনিটছৰ কাৰণে হয়. সো এই পেপাৰখনৰ কাৰণে ইংলিছটো অনলাইনত দিব লাগে. সো অনলাইন মানে কুৱেশ্যনটো অনলাইনত আহিব, এনসাৰো অনলাইন সাবমিশন কৰিব লাগে. সো মই অলপ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কি পঢ়িব লাগে জাস্ট কভাৰ কৰি দিছো যে পেপাৰ 1ত যেটো মাল্টিপল চইচ থাকিব অবজেক্টিভ টাইপ, খালি এটা কথা মনত ৰাখিবা যে অবজেক্টিভ টাইপ যেটো পেপাৰ 1 হয় এখন নেগেটিভ মার্কিং থাকে. সো মাল্টিপল চইচত যদি ভুল এনসার ক্লিক করা হয় তেতিয়াহলে এটো মার্কস অলপ ডিডাক্ট হৈ যাব. সো ইয়াত probability, standard distribution, large small sample theory, analysis of variance, estimation, theory of estimation, testing of hypothesis, multivariate, stochastic process, এইখিনি কোর্স স্টার্ট হয়. So more or less if you see এই কোর্স এই সাবজেক্ট খিনি অলরেডি বিএসসি লেভেলত বহুত খিনি স্টাডি কৰাই যায়, আৰু বাকিখিনি যিখিনি থাকে সেইখিনি মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কভাৰ কৰা হয়. তো পেপাৰৰ যিখিনি এটো মোস্টলি মাস্টাৰ ডিগ্ৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডতে আহিব, কিন্তু মেনি কুৱেশ্যনছ অলৰেডি আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলতো ষ্টুডেণ্টে ষ্টাডি কৰে. দেন যিখন সেকেন্ড পেপাৰ হৈছে যিখন ডেসক্ৰিপটিভ, যাৰ কুৱেশ্যন অনলাইন আহিব আৰু এনসাৰখিনি পেপাৰত কৰিব লাগে. এগেইন ইয়াত probability and sampling থাকিব, linear models, economic statistics, statistical inference, stochastic process, multivariate, econometrics and time series, statistical computing and data science. So এইখিনি হল, আৰু কিন্তু ইয়াৰ গোটেই ৰেফাৰেন্সখিনি আমাৰ ওয়েবসাইটত সব দিয়া থাকে. তো ইয়াতে তোমালোকৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ দিয়া থাকিব. এই যেটো ওপৰত 8টা গ্ৰুপ আছে ইয়াত সাফিসিয়েন্ট চইচ থাকিব, আৰু কোনটো সময়ত কেনেকৈ যেতিয়া তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবা তেতিয়া অটোমেটিক্যালি তোমালোকৰ ইমেইল আইডিত ইনফৰমেশন গুচি যাব যে কুৱেশ্যনৰ প্যাটাৰ্নটো অলপ কেনেকুৱা হ'ব, যে আউট অফ সাপোজ 8 সেকশন এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে you can attempt maximum 5 section, আৰু 5 সেকশনৰ ভিতৰতো সাপোজ 4টা মান কুৱেশ্যন থাকে যে তাৰ ভিতৰত 3টা মান কুৱেশ্যন থাকিব. খালি ইয়াতে এটা হয় যে সাপোজ probability and sampling or এই গ্ৰুপটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰিলা যে এইটো আমি দিম, ইয়াতে 3টা কুৱেশ্যন আছে সাপোজ 1 2 3, কিন্তু এটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰতে কিন্তু হ'ব পাৰে যে 4টা কুৱেশ্যন সোমাই আছে. সো হেকাৰণে কি হয় এই পেপাৰখন দিতে অলপ স্পিডটো লাগিব. গতিকে তোমালোকে মাস্টাৰ ডিগ্ৰী পাস কৰাৰ পিছত যেতিয়া এইটো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ স্পিডটো অলপ বঢ়াব লাগিব, বিকজ sometimes you may see that কুৱেশ্যনৰ প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যন জানো কিন্তু আলটিমেটলি টাইম মেনেজ কৰিব পৰা নগ'ল. গতিকে এইটোৰ কাৰণে অলপ ফাষ্ট হ'ব লাগিব. ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন অনলাইন ইমান প্ৰব্লেম নাই, যিখন পেপাৰ অবজেক্টিভ টাইপ সেইখনৰ কিন্তু কিছুমান হয়তো তোমালোকে পেপাৰত ডিৰাইভ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কুৱেশ্যন এনসাৰটো তাতে দিয়া আছে মাল্টিপল চইচত, কিন্তু ক্লিক কৰাৰ আগে হয়তো তোমালোকে ক্যালকুলেশন ডেভেলপ কৰিব লগা হ'ল. কিন্তু সিন্স এটো আলটিমেটলি তোমালোকে ক্লিক কৰিবা বা তোমালোকৰ হ্যান্ড ৰাইটিংটো কোনেও নপঢ়ে, তাত ইমান হ্যান্ড ৰাইটিংৰ দৰকাৰ নাই, মানে কাটাকুটি হ'লেও ইমান অসুবিধা নাই, কিন্তু ইয়াত অলপমান ভালদৰে লিখিব লাগিব, গতিকে স্পিডৰ দৰকাৰ হয়. সো নাও যিমান আমাৰ পেপাৰ বিলাক যে যিখিনি কলো মই সাবজেক্টত ইয়াতে সিলেবাস আছে পেপাৰ 1 পেপাৰ 2,
প্ৰত্যেকটা সাবজেক্টৰ কাৰণে কিন্তু কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব সেইটোৰ ৰেফাৰেন্স দিয়া আছে সো ষ্টুডেন্টে ইয়াৰ কিতাপৰ পৰা পঢ়িলেও এই কিতাপ পঢ়িলেই হ'ল মানে একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড এখানে দিয়া আছে suppose তোমালোকৰ particularly আছে গুপ্তা কাপুৰৰ কিতাপখন which is quite popular and যিখন বহুত question answer আছে you can go through it very thoroughly then another book যিটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত any statistical examination whether it is RBI or Indian Statistical Service APR হবৰ কাৰণে মেধি ছাৰৰ যিখন stochastic process কিতাপ আছে this is one of the most important book কাৰণ এই কিতাপখন পঢ়ি তোমালোকে probability concept খিনি বহুত আহি যাব গতিকে বিয়াৰ ভাত মেধি ছাৰ দুখন কিতাপে বহুত ভাল কিন্তু তোমালোকে ইভেন মেধি ছাৰৰ কিতাপখন পঢ়িলে বহুতখিনি তোমালোকে দেখিবা যে কোৱেশ্চন বহুত মানে সহজ হৈ যাব এটেম্প কৰিবলৈ দেন মাল্টিভেৰিয়েটৰ কাৰণে অলৰেডি তোমালোকে এইবোৰ পঢ়িছে এণ্ডাৰছনৰ কিতাপখন পঢ়োৱা হয় দেন ইকনমেট্ৰিক্সৰ কাৰণে জনষ্টন গ্ৰীনৰ কিতাপ জনষ্টন ইজ কোৱাইট গুড ইভেন দামোদৰ গুজৰাটী কিতাপখনো যদিও ৰেফাৰেন্সত দিয়া নাই দেট ইজ অলছ' কোৱাইট গুড বুক চ' তোমালোকে যেতিয়া এক্সামটো দিবা particularly the second stage that instead of reading the entire these 8 sections তোমালোকে 5-6টা সেকশন ভালকে পঢ়ি যাব পাৰা so that you may be sure that সেই 5-6টা সেকশনৰ পৰাই কোৱেশ্চন কৰিব পাৰি so এইটো বেসিক্যালি তোমাৰ মই হেৰিটো দেখাই দিলো এক্সামিনেশন প্যাটাৰ্ন খিনি এটা মেটেৰিয়েল খিনি ক'ত পাই মই ইয়াত দেখাই দিম বাৰু মই এই প্ৰেজেন্টেশনটো কমপ্লিট কৰি next to Indian Economic Service by Indian Statistical Service আছে so it is government of India job so statistician সকলক generally India দুটা big institution যত recruitment হয় one is the Indian Statistical Service the second one is RBI and Indian Economic Service the economics or studenter karone that is I think India তেওঁলোক সকলোতকে বিগেষ্ট ৰিক্ৰুটাৰ এক্স্যাক্টলি কিমান কেডাৰৰ আছে মই ইমান নাজানো এক্সাক্ট নাম্বাৰ বাট more or less Indian Economic Service at 450 to 500 economists থাকে Indian Statistical Service at around 250 to 300 officers recruit হয় so why I am covering these two because তোমালোকে যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম পঢ়িবা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা আইডিয়া আৰবিআই কাৰণে একচুয়ালি দুইটা একেলগে দুইটা সাৰ্ভিসেছৰ কাৰণে এটো তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো হৈ যায় RBI statistics Indian Statistical Service questions মানে তোমাৰ বস্তুখিনি বহুত কনভাৰ্জেন্স similarly RBI economics and Indian Economic Service বহুত সিমিলাৰিটি আছে তো গতিকে এটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা মানে দুইটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ নিচিনাই হৈ যায় খালি ইয়াতে এটা ডিফাৰেন্স আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভিসৰ কাৰণে যি কোৱালিফিকেশন লাগে হেতু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন লাগে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিক্যাল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী দৰকাৰ সো ইয়াতে ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী বিএসসিৰ পিছতো ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিক্যাল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰি কিন্তু মোৰ নিজৰ পাৰ্সোনেল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই কওঁ মাস্টাৰ ডিগ্ৰী টু পঢ়ি পেলাই দিয়া বেটাৰ কাৰণ মাস্টাৰ ডিগ্ৰী তোমালোকে বহুত এডিশনাল বস্তু শিকিব পাই তেতিয়া দেখিবা যে কাৰণ আৰবিআই মাস্টাৰ ডিগ্ৰী লাগে আৰু ইয়াতে ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰীটো হৈ যায় গতিকে কোৱেশ্চন বিলাক যেটা সেট হয় কিছুমান কোৱেশ্চন এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যেটো হয়তো ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী থেখিনি পঢ়া নাছিলে মাস্টাৰ ডিগ্ৰীত আছিল maybe master degree কৰি পেলাই এটেম্প কৰিলে বেটাৰ হয় বাট নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ কাৰণে তোমালোকে দিউ চাব পাৰা ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছতো সো ইয়াতে যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় বেসিক্যালি তোমাৰ জেনাৰেল ইংলিশ এন্ড জেনাৰেল ষ্টাডিজ ফৰ both economic service and statistical service এটা কমন হয় তাৰপিছত ইকনমিক্সৰ জেনাৰেল ইকনমিক্স তিনিখন পেপাৰ আৰু এখন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স ষ্টেটিষ্টিক্সৰ 1 2 অবজেক্টিভ হয় এন্ড ষ্টেটিষ্টিক্স 3rd and 4th ডেসক্ৰিপটিভ হয় সো ইয়াতে যিখিনি লিংক আছে তোমালোকক মই এতিয়া কিছুমান ধৰা দেখাই দি আছো
So first come to the RBI exam যদি আহা, see you can go to the website this www.rbi.org.in. Now ইয়াত তোমালোকে ক'ত ইনফৰমেশ্যনটো পাবা, জাষ্ট go to একদম তললৈ আহিবা, then you can just see opportunities. ইয়াত যিটো অপৰচুনিটি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল। ইয়াতে দেখিবা মই যিখিনি কৈছিলো সামাৰ প্লেচমেন্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে সামাৰ প্লেচমেন্টৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি পাই যাবা। সো বেসিক্যালি ইয়াতে যদি দেখা অল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ কাৰণে এইটো গুৱাহাটী অফিচত এপ্লাই কৰিব লাগে। সো বেসিক্যালি সামাৰ দিস ইজ ফৰ যোনে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্ট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ, from any discipline they can apply, like economics, statistics, banking, commerce, সকলোৱে কৰিব পাৰে। and যিখিনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যাবা বা কৰি আছা, I would suggest তোমালোকে you must do this, despite this এইটো 2 মাহৰ কাৰণে হয়, কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াত শিকিব পাৰিবা। Second is research internship. So research internship to হল basically again এইটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত, এইটো জেনেৰেলি যিটো মই কৈছিলো 6 মাহ বা এবছৰৰ কাৰণে চলিব পাৰে। তো ইয়াতে যিটো ৰিসাৰ্চ প্ৰজেক্ট কৰিবা, that will be ultimately published as a research paper. ইয়াতে কোনোবা গাইডৰ আন্ডাৰত এসাইন কৰি দিব। ৰিসাৰ্চ ইন্টাৰ্ণশ্বিপটো মোষ্টলি তোমাৰ মুম্বাইত হয়, কিন্তু দিল্লী মানে দিল্লী অফিচৰ পৰা যদি কেতিয়াবা ডিমাণ্ড আহে বা সাপোজ কেলকাতা অফিচৰ পৰা ডিমাণ্ড আহিলে সেই অফিচবিলাকতো কৰিব পাৰি। Then this scholarship is basically for the মই যেটো কলো ফেকাল্টি মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণে যিটো আছে, যোনে শৰ্ট টাৰ্ম স্কলাৰশ্বিপ লৈ 3 মাহৰ কাৰণে এইটো দিয়া হয়। সো টু ডিফাৰেণ্ট ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে। সো মেইনলি RBI পেজত গৈ একদম তললৈ গৈ অপৰচুনিটি ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি পাই যাবা। আৰু জব ভেকেন্সিৰ এইটো যিটো কাৰেণ্ট ভেকেন্সিত গৈ ভেকেন্সিত ক্লিক কৰিব লাগে। সো ইয়াতে চাবা মই এই বছৰ সাপোজ মই 2024ৰ যিটো অল মান্থছ দি দিওঁ, মোষ্টলি তোমালোকে দিছে এইটো এইবিলাক এণ্টায়াৰলি মেডিকেল ডক্টৰৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট অফিচেছ। সো ইয়াতে DSIMটো দি দিওঁ, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট। সাপোজ এইটো ইয়াতে যিটো কলো মই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ জেনাৰেল মানে হৈছে ইকনমিক্স বা ষ্টেটিষ্টিক্স নহয়, DEPR to economics, DSIM to statistics. So July 25 ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়া। সো তোমালোকে গোটেইখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট পাই যাবা। মই যিখিনি কৈছো ক'ত কি ধৰণৰ এক্সাম হয় এইখিনি দিয়া আছে, অনলাইন হ'ব কি হ'ব। জেনাৰেল চাইডৰ এক্সামিনেশ্যন যিটো অনলাইন হয় এইটো অসমৰ বহুত চেণ্টাৰত হয়, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, শিলচৰ, গুৱাহাটী, আৰু এটা চেণ্টাৰ আছিলে মই ঠিক লিখা থাকিব এইটো। কিন্তু ইকনমিক্স বা ষ্টেটিষ্টিক্সৰ যিটো এক্সাম হয় সেইটো কিন্তু গুৱাহাটীতে হয়, গুৱাহাটীত দিব লাগিব। আৰু যিবোৰ ফেজ 2 এক্সাম হয় সেইবোৰ অনলি গুৱাহাটীত হয়। তো ইয়াতে তোমালোকে আহি যিটো চাবা তলত ইয়াত যদি এনেক্স সো যিখিনি মই অলৰেডি কভাৰ কৰি দিছিলো, ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ষ্টুডেণ্টৰ, ইয়াতে তোমালোকে যিটো স্কিম অফ সিলেকশ্যন আছে তুমি চাবা ইয়াতে যদি ক্লিক কৰা, সাপোজ দিস ইজ ফৰ DEPR এণ্ড ইকনমিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। তললৈ আহিলে ইয়াতে গোটেই চিলেবাছ এইবোৰ দিয়া থাকে। সো ইফ ইউ সি যে এইটো হ'ল ইকনমিক্সৰ কাৰণে যে পেপাৰ 1ত কি কি কাভাৰ কৰিব, দেন পেপাৰ 2ত যিটো মেক্ৰ ইকনমিক্স মডুল যিখিনি এইখিনি কাভাৰ কৰিব, কনজিউমাৰ থিয়ৰী, প্ৰডাকশ্যন থিয়ৰী। সো পেপাৰ 2 যিটো পেপাৰ 2 ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ গোটেই কোৰ্চখিনি দিয়া আছে, এইখিনি কোৱান্টিটেটিভ মেথডছ, ইণ্ডিয়ান ইকনমি। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত কি কি কিতাপ ৰেফাৰেঞ্চ কিতাপো দিয়া থাকে।
So কোর্সটো কি পঢ়িব লাগিব, কোনকেইখন কিতাপ পঢ়িব লাগে, এইখিনি কমপ্লিটলি দিয়া আছে। সিমিলাৰলি ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া থাকিব। আৰু এইটো হ'ল ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, য'ত বেচিকেলি এগেইন গোটেই কি কাভাৰ কৰিব সব দিয়া আছে। থিয়ৰী অফ প্ৰবাবিলিটিৰ মাজত কিখিনি কাভাৰেজ হ'ব, চেম্পলিং থিয়ৰীত কি কাভাৰ হ'ব, গোটেই কোৰ্সখিনি দিয়া আছে। আৰু কোৰ্সখিনি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেফাৰেন্স বুকখিনিও দিয়া আছে ইয়াতে, অল দিছ ৰেফাৰেন্স বুকছ। সো ৰেফাৰেন্স বুক পঢ়িলে বা যিটো কোৰ্স দিয়া আছে সেইখিনি পঢ়িলে মানে ধুনীয়াকে প্ৰিপাৰেচনটো হৈ যায়। নেক্সট যিটো হ'ল যে কুৱেশ্যনছ, বহুতে কয় যে ধৰা এইখিনিতো ধৰা হৈ গ'ল যে কি পঢ়িব লাগে বা আমি কি মানে কোৰ্সটো আৰু কি ৰেফাৰেন্স বুকখিনি দিয়া আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰো তোমালোকে ইয়াতে পাই যোৱা। সো জাষ্ট মই গুগললৈ গ'লো। সো সাপোজ RBI DSIM বা DSIM ক'ব পৰা, DEP আৰু ক'ব পৰা কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ। So go to RBI DSIM, suppose past question papers. So RBI DSIM past question papers di dile hol Google goi just click on the previous questions papers. Here is sub sample paper di ase. So yate statistics or karone, yate economics or karone, okay, yate jodi click kora je descriptive type questions kan ki hobe, then যিখন এখন সাপোজ ইয়াতে অবশ্যই আমাৰ ইয়াত এইটো 2016 লৈকে আছে, তাৰ পিছত নাই, কিন্তু পিছৰ কাৰণে তোমালোকে ক'ত চাব পাৰিবা, মই বেলেগ এটা দেখাই আছো। সো ইয়াতে চাবা উইল গেট দ্য ওল্ড কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ ইয়াত হয়। সো ইউল গেট এন আইডিয়া এবাউট কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে। দেন যিখন ইংলিছ পেপাৰ এখন দিব লাগে, সো ইংলিছ পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব ইয়াত চালে গম পাই যাবা। সো কিন্তু খালি মই যেটো কৈছিলো ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি অলপ 2016 মানলৈকে আছে। সো মই যেটো কৈছিলো যে RBI আৰু ইকনমিক সাৰ্ভিস বা ষ্টেটিষ্টিকেল সাৰ্ভিস are very much related. তো মই এগেইন যদি গুগলত যাই টাইপ কৰো সাপোজ ইন্ডিয়ান statistical services question papers. So UPSC website লৈ যাব, just click on it. So here all the questions papers are here. ইয়াতো তোমাৰ জেনাৰেল ইংলিছৰ পেপাৰ যিটো ইভেন ওকে গম পাবা যে ইয়াতে মানে সিমিলার টাইপ হয়, যেটো ইংলিশ RBI হয় ইয়াতো more or less সিমিলার টাইপ হয়। দেন ইয়াতে ইকনমিক্সৰ আৰু ইয়াতে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পেপাৰবোৰো দি আছে। দিস আৰ অল ফৰ সাপোজ এইটো 24 23 ইয়াত গোটেই ইয়াৰ বিলাকৰ থাকে 22 21, গতিকে ইয়াত চাই তোমালোকে সাপোজ ষ্টেটিষ্টিক্স পেপাৰ 1 ইয়াৰ পৰা খুব ভালকে এটা প্ৰিপাৰেচন কৰি যাব, গম পাই যাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। এইটো ধৰা অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনছ খিনি। সো এইকেইটা মানে বেসিক্যালি তোমাৰ ইয়াতে গুগলত গৈ সার্চ কৰিলেই হ'ল, গুগলত টাইপ কৰি দিলে হ'ল যে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল সাৰ্ভিস বা ইণ্ডিয়ান ইকনমি, যিকোনো এটা টাইপ কৰিলেই হ'ল, কাৰণ একেলগে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি দিয়া আছে। কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ বা RBI DSIM পাস কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ কৰিলে গোটেই ৱেবছাইটত লৈ যাবগৈ। সো মোৰ ইমানেই আছিলে আজি। যদি এতিয়া কাৰোবাৰ ধন্যবাদ সঞ্জীৱ।
অশেষ ধন্যবাদ তোমাৰ অতি ইউজফুল বক্তৃতা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় বহুত উপকৃত হৈছে কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে বহুতৰ পৰা মই প্ৰশ্নকেইটা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা ঘোষণা এটা কৰিব খুজিছো চমুকৈ আমাৰ নেক্সট লেকচাৰটোৰ বিষয়ে আমাৰ পৰৱৰ্তী লেকচাৰটো হ'ব ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখে আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানে যে এই বছৰ দুগৰাকী অসমীয়াই বিজ্ঞান যুৱ শান্তিশ্বৰ ভাটনগৰ এৱাৰ্ড পাইছে তাৰে এজন হ'ল ডক্টৰ বাপি পাউল তেখেত নেশ্যনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ আৰু ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখে আমাৰ মাজত তেখেত উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে তেখেতৰ যাত্ৰা বা তেখেতৰ কামৰ বিষয়ে ক'ব আশা কৰোঁ আপোনালোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাভৱান হ'ব ধন্যবাদ প্ৰশ্ন হিৰণ্যদাই দেখিছেনে সংঘমিত্ৰা চাইছে নেকি প্ৰশ্ন হিৰণ্যদা আপুনি মিউট হৈ আছে শুনিছা হয় প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন আছিলে অনিৰ্বাণ দেৱনাথ Hello, sir. I am a BSc first semester student at Arya Vidyapith College, Guwahati. My question is, what are the skills to learn along with my course which are relevant? এইটো মানে এইমটোৰ কথা ঠিক কোৱা নাই কিহৰ কাৰণে কৰিব লাগে কিন্তু বাট ইন জেনেৰেল যদি কৈ দিয়া যায় তেতিয়া ইতিমধ্যে কিছুমান কথা কোৱাই হৈছে বোধহয় So basically sir তোমাৰ এতিয়া যেটো BSc কৰি আছা mostly তোমালোকৰ যিখিনি কোৰ্স ৱৰ্ক আছে সেইখিনি ৰেফাৰেন্স বুক তাতে পঢ়ি ললা যেতিয়া তুমি কম্পিটিটিভ তুমি BSc টো পাস কৰি লবই লাগিব So BSc পাস কৰাৰ পিছত the option that তোমাৰ কাৰণে যেটো ওপেন হয় first one is Indian Statistical Service ওপেন হৈ যায় আৰু সেকেন্ড টো হৈছে RBI যেটো জেনাৰেল গ্ৰেড বি এক্সাম হয় সো জেনাৰেল গ্ৰেড বি এক্সামৰ কাৰণে কাৰণ তাত কি হৈ যাব ইট ইজ ওপেন ফৰ অল গতিকে এনি সাবজেক্টৰ পৰা আহিব দে উইল বি ফ্ৰম mathematics political science history MBA every all তো I did not show you the actually questions paper but যেটো তোমালোকে গুগলত যদি সার্চ কৰি যোৱা যে RBI DSIM past question paper তাতে জেনাৰেল সাইডৰ question paper গুলো আছে সো জেনাৰেল সাইডৰ যেতি এক্সাম এপিয়াৰ হ'বলে হয় তেতিয়া হলে মোস্টলি তোমালোকক অলপমান GK general knowledge or books you'll have to study newspapers you'll have to study read newspaper because you are the first year student maybe you can just first initially you can start with like Indian Express reading Times of India Economic Times but gradually by the time you go to your BSc third year or master degree then I would suggest you can read The Hindu and The Business Line those are quite good newspapers even Financial Express Mint maybe তোমালোকৰ যদি লাইব্ৰেৰীত সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে those are very good because any competitive examination appear হ'বলে হলে নিউজপেপাৰো বহুত দৰকাৰী আৰু এখন ইকোনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি আছে যিখন মেগাজিন এখন তোমালোকে এখন ইন্টাৰনেটত মোস্ট প্ৰবাবলি ফ্ৰীলি পোৱা যায় অলপ পুৰণা হৈ যায় কপিবোৰ কিন্তু হেকিখন বহুত ভাল তো হেতু হৈছে জেনাৰেল সাইডৰ কাৰণে সো তাৰ বাহিৰে যদি তুমি if you want to concentrate on statistics then the question papers or the books that we have said already in that in your during your BSc course many of those will be covered so those books are sufficient but still I feel like since I appeared in both the examinations
From my experience, what I observed that if I have appeared in Indian Statistical Service exam immediately after my graduation, possibly I would not have been able to attempt a lot of questions because many of those questions were being taught during post-graduation course. So post-graduation কৰাটো মোৰ মতে better option. Post-graduation কৰি তোমালোকে you can try both RBI, Statistics Department, Indian Statistical Service, as well as RBI General Banking. তিনটাতেই তোমালোকে apply কৰিব পাৰিবা. And even but for the economics students, obviously economics studenter কাৰণে master degree is a must, whether it is a Indian Economic Service or RBI. That undergraduation কৰি আহিব নোৱাৰিব. So the questions paper যিখিনি দিয়া আছে তোমালোকে ভালকে চোৱা, reference লিখা। তোমাৰ এতিয়াও বহুত টাইম আছে, just concentrate on your study। আৰু তোমালোকৰ BSc কোৰ্সতে বহুতখিনি তোমালোকৰ পঢ়াই দিব। এবাৰ তোমালোকে যেতিয়া থাৰ্ড ইয়াৰ এক্সামখিনি দিবা, বাই ডেট টাইম তোমালোকে দেখিবা যে কুৱেশ্যন পেপাৰ যিখিনি হিষ্টৰিকেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল চাৰ্ভিচৰ বহুতখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে মানে দেখিবা যে তোমালোকে অলৰেডি পঢ়ি লৈছা। Thank you, Sanjib. Sanjib, মানে আনটো প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে কওঁ যে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো খুব সুন্দৰ হৈছে দেই, ইমান ডিটেইল আৰু ইমান ইনফৰ্মেটিভ। আই হোপ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শুনে আৰু তেওঁলোকে কথাবিলাক নোট কৰি এই যিবিলাক RBI বা ষ্টেটিষ্টিকেল চাৰ্ভিচৰ চাকৰিবিলাকৰ কাৰণে যত্ন কৰে। মই ভাবিছোঁ যে এইখিনি খুব ডিটেইল আৰু খুব ইনফৰ্মেটিভ হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। এই 15 মিনিট শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা দুটামান প্ৰশ্ন আছে, তাৰ আগতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ প্ৰশ্নকেইটা কৈছোঁ। প্ৰজ্ঞান মহন্ত তেওঁ কৈছে, হাউ ৱাইডলি ইজ মডেলছ লাইক ARDL, VAR and machine learning models like SVM and random forest used? So technically যিখিনি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইকনমেট্ৰিক মডেল আছে, ইকনমেট্ৰিক বা যিটো টাইম সিৰিজ মডেল, যাৰ আণ্ডাৰত ARDL টো আহি যায় ইকনমেট্ৰিক্সৰ আণ্ডাৰত। So এই টেকনিকবিলাক মোষ্টলি যেতিয়া সাপোজ ক'ত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যেতিয়া ডেটাৰ যিটো বিহেভিয়াৰটো যেতিয়া স্মুথ হয়, মানে বেছি ভলেটিলিটি নাই, মোৰ অৰ লেছ স্মুথ সিৰিজ, সেইটো সময়ত এই মডেলবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰে। নাও উইল গিভ ইউ এন এক্সাম্পল ডিউৰিং কোভিড টাইম। So কোভিড টাইমত কি হ'ল, যেতিয়া কমপ্লিটলি লকডাউন হ'ল, দেন GDP জাষ্ট ক্ৰেশ্ড লাইক এনিথিং, ইনফ্লেশ্যন শ্বুট আপ লাইক এনিথিং। তো আৰু সেই গোটেইখিনি বস্তু হৈছে টেইল, মানে এণ্ড অফ দ্য চেম্পুলত, সেইটো মিডিল পইণ্টৰ নহয়, সেইটো এটা টেইল অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। গতিকে সেই এক্সট্ৰিম অবজাৰভেশ্যন য'ত তোমাৰ এক্সট্ৰিম আউটলায়াৰ হৈছে টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড অফ দ্য চেম্পুল, traditional statistical techniques are really very challenging that time. So that initial stage of we really struggle. We do not know exactly what to do because even we do not know how to control for this COVID pandemic period. পিছত যেতিয়া gradually Oxford University for stringency index develop কৰিলে, that we plugged into the model, then started working. But those things were done after 1 year. But within the first 1 year was really challenging for us. Nothing was working. Technically, no statistical techniques were working. Then we had to shift to only one that we found was performing little bit better was Bayesian VAR. যেটো Bayesian VAR তোমালোকে prior distribution এটা দিয়া হয়, গতিকে prior distribution তো মই দিছো, পুৰণা ডেটা দিয়া হৈছে, পুৰণা ডেটা দি posterior distribution এটা আহিছে, তাৰ পৰা আমি জেনাৰেট কৰিলো। বাট ইনফেক্ট তোমালোকে যদি দেখিবা সেইটো সময়ত RBI যদি মনিটাৰী পলিচি দেখা, নো ফৰকাষ্ট ৱেৰ প্ৰভাইডেড বিকজ উই আৰ নট চিয়ৰ কি হ'ব। বাট যেতিয়া লাহে লাহে আহিলে যে ষ্ট্ৰিনজেঞ্চি ইণ্ডেক্স, আমি গম পালো অ'কে ষ্ট্ৰিনজেঞ্চি এটা ইণ্ডেক্স ডেভেলপ কৰি দিছে অক্সফৰ্ডে,
So সেইটো ইউজ কৰি আমি দেখিলো যে সি ডেটাখিনি কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা হৈছে দিছ ভলাটিলিটি সো দেন আমি মডেলখিনি তেনেকৈ সুইটেবলি এডজাষ্ট কৰি দিলো নাও কোভিড পিৰিয়ডটো অলমোষ্ট 4 বছৰ পুৰণা হৈ গ'ল গতিকে কোভিড পিৰিয়ডৰ ডেটাখিনি এটা মিডল অফ দ্য চেম্পলত গুচি গৈছে গতিকে নাও অনলি ডেট stringency ডেটাখিনি কন্ট্ৰোল কৰা and traditional techniques will work very well. Coming to the machine learning techniques, so machine learning techniques mostly আমাৰ ইয়াত এতিয়াও যিটো পলিচিৰ কাৰণে যিমানবোৰ এনালাইচিছ হয় সেইবোৰ এতিয়াও ট্ৰেডিশ্যনেল টেকনিক দিয়ে ইউজ হয় যিটো আমাৰ যিটো এটা কোৱাৰ্টাৰলি প্ৰজেকশ্যন মডেল আছে যিটো আমাৰ RBI বুলেটিনত পাব্লিছ কৰা আছে যে মডেলটো ইটছ এ বিগ মডেল so সেই মডেলটো ইটস এ পিওৰলি বেছড অন ইকনমিক থিয়ৰী গতিকে ষ্টিল অল তোমাৰ যিমানখিনি পলিচি ডিচিশ্যন মানে যিখিনি পলিচিৰ কাম হয় সেইখিনি ট্ৰেডিশ্যনেলি হৈ আহে মেচিন লাৰ্নিং আমি ক'ত ইউজ কৰি আছো মষ্টলি য'ত তোমালোকক মই যিটো দেখালো এটা এক্সাম্পল দেখাইছিলো যে টুৰ প্ৰডাকশ্যন য'ত আমাৰ হিউজ ডেটা আছে আৰু সিমান ডেটা মানে কি হয় প্ৰত্যেকটা লংগিটিউড লেটিটিউডত তুমি ক্ৰপৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছে সাপোজ এটা পাৰ্টিকুলাৰ যিখিনি লেণ্ড আছে সেই লেণ্ডত মইশ্চাৰ লেভেল কি টেম্পাৰেচাৰৰ ইম্পেক্ট কি ডিউ ফেক্টৰ কি গোটেইবিলাক পোৱা যায় কিন্তু ইমান ডাঙৰ ডেটা দি আমি কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰিম বিকজ ডেট হেজ তুমি যদি অল ইণ্ডিয়া কৰিব যোৱা I think it will be crores of information so no statistical techniques will work on that so in that case we are using machine learning techniques to find out the pattern so basically সেই ডেটাৰ পৰা পেটাৰ্নটো এক্সট্ৰাক্ট কৰোঁ কৰি পেলাই নাম্বাৰ অফ তাৰ পৰা পেটাৰ্ন এক্সট্ৰাক্ট কৰি উই ৰিডিউচ দ্য নাম্বাৰ অফ ভেৰিয়েবলছ কনচিডাৰেবলি তাৰপিছত সেই ডেটাখিনি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল টেকনিকত ইউজ কৰি আমি এনালাইচিছ আৰু ফৰকাষ্টিঙৰ কামখিনি কৰোঁ so as of now all তোমাৰ নিউৰাল নেটৱৰ্কে হওক বা তোমাৰ ৰেণ্ডম ফৰেষ্ট মেথড হয় সেইখিনি we are trying to extract the pattern hidden pattern from the data we extract that suppose from crores of information we'll make it some 10-15 variables and using that variables we use in our statistical techniques and do the analysis Thank you, Sanjib. ইয়াত আচলতে আৰু দুটা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছিলে মই ভাবিছো যে সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ৰিপন চৰকাৰে সুধিছিলে ছাৰ হোৱাট মেচিন লাৰ্নিং টেকনিক্স টু বি ন'ন ফৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকিং চিষ্টেম আৰু এটা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছে হৰিকান্ত চৌধুৰী what are the different ML and AI methods RBI is using for forecasting? Kindly let us know the names of those methods. Okay. So এটা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এটাই আছিলে ৰেণ্ডম ফৰেষ্ট second is simple artificial neural network যিটোত বেসিক্যালি তোমালোকে যদি আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰাল নেটৱৰ্কত কাম কৰিছা তাত কি হয় যে since these are all data driven techniques so ইয়াত বহুতখিনি তোমালোকে যদি তোমালোকে বেসিক নিউরাল নেটৱৰ্কটো পঢ়িছা ইয়াত কিছুমান নাম্বাৰ অফ হিডেন লেয়াৰ থাকে কিছুমান নাম্বাৰ অফ হিডেন ইউনিটছ থাকে সো সেইবিলাক ডিফাৰেণ্ট কম্বিনেশ্যনছ ট্ৰাই কৰিব লাগে ট্ৰাই কৰি তোমালোকে বেষ্ট যিটো ফিটেড মডেল হয় তাৰ পৰা সেইটো জেনেৰেলি সেভ কৰি দিয়া হয় সো মেবি আমি হয়তো ধৰা সাপোজ মানি সাপ্লাই ফৰকাষ্ট কৰিব লাগে মানি সাপ্লাই ফৰকাষ্ট কৰাৰ কাৰণে মেবি উই মে ট্ৰাই ইনিশিয়ালি এৰাউণ্ড different combinations of suppose around 1500 type of different neural networks তাৰপৰা যিটো বেষ্ট নিউৰাল নেটৱৰ্ক আহে সেইটো সিলেক্ট কৰি ৰাখা হয় so that will keep for the next 1 year so এক বছৰৰ পিছত আকৌ ৰিৰান কৰা হয় আৰু the third এটা টেকনিক জেনেৰেলি যিটো ইউজ কৰা হয় that is genetically optimized neural network so এইটো নিউরাল নেটৱৰ্কে টেকনিকে হয় কিন্তু এইটো জেনেটিক এলগৰিথম বুলি যিটো আই এম নট শিওৰ তোমালোকে পঢ়িছা নাই জেনেটিক এলগৰিথম যিটো বায়োলজিৰ পৰা আহে সেই টেকনিকটো ইউজ কৰি ফৰকাষ্টিং কৰা হয় and this method is basically genetically optimized neural network is relatively easier to do than a traditional neural network
আৰু এটা প্ৰশ্ন, থেংক ইউ। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে অভিজিত দাসৰ পৰা। Sir, I have just now passed BSc Statistics. I am willing to apply in RBI, NABARD, ISS, or is there any other exam I can appear to? NABARD, RBI, and ISS, ekhini completely more or less, ISS is purely government job. RBI is public sector undertaking. NABARD is also government or a bank. So these are more or less, তুমি ক'ব পাৰা, these are government type job, which are মানে তোমাৰ the advantage is that government জবত সদায় এটা security থাকে. So মইতো কম কাৰণ ইয়াতে work culture-টো বহুত ভাল. ৰিজাৰ্ভ বেংকত মই যেতিয়া ধৰা ইমান বছৰ মই কাম কৰিলো, ইটছ এ ভেৰি গুড ইনষ্টিটিউট টু ৱৰ্ক। কাৰণ ইয়াৰ পৰা নট অনলি যে তোমালোকে জইন কৰি পেলাই যে চাকৰিয়ে কৰি থাকিব লাগিব সেইটো নাই। আমাৰ ইয়াত বহুত স্কিম আছে য'ত ষ্টুডেণ্টক পিছত PhD কৰিবলৈ বাহিৰতো পঠিয়াই দিয়া হয়, যিটো RBI কমপ্লিটলি স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে, গোটেইখিনি RBI খৰচ বহন কৰে। গতিকে ইভেন ইয়াত সোমাই আহি মানে চিন্স ইয়াতে DSIমত আহি পেলাই তোমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, তাৰ পিছৰ ইভেন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে মানে বেংকে সম্পূৰ্ণ ফেচিলিটি দিয়ে ইয়াতে। এগেইন ISSৰ কাৰণেতো বাট ইন কেছ অফ এনি আদাৰ যিটো জেনেৰেল বেংকিং আছে, মানে যিটোৰ কাৰণে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মানে জেনেৰেল বেংকিঙৰ মই যিটো কৈছোঁ, ইট ইজ বেচিকেলি চিন্স ইট ইজ অপেন টু অল। আৰু মোৰ অলেছ তুমি অলপ যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি চাই লোৱা ৱেবছাইটত গৈ, তাত অলপ হেৰি আছে, এই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিবোৰ অলপ ষ্টেটিষ্টিক্স বা ইকনমিক্সৰ এজ এ ছাবজেক্টতকৈ অলপ বেলেগ হয়। তাত মানে ভেৰিয়াছ ফিল্ড আহি যাব, তোমাৰ GK আহি যাব, জেনেৰেল মানে বেংকিঙৰ আহি যাব তোমাৰ। গতিকে অলপ তাৰ কাৰণে ষ্টাডিটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগে। আদাৰৱাইজ এজ এ BSc ষ্টেটিষ্টিচিয়ান তুমি ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ছাৰ্ভিচত এপ্লাই কৰিবই পাৰা। এইবছৰটো আই থিংক পাৰ হৈ গ'ল, মেবি নেক্সট ইয়েৰ এপ্লাই কৰিবই পাৰিবা। বাট ষ্টিল বাকী ইনষ্টিটিউটতো মানে কি হয়, যিটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ বেংকত যেনেকৈ ষ্টেটিষ্টিচিয়ান জেনেৰেলি ৰিক্ৰুইট হয়, কাৰণ তাতেও বহুত ৰিস্ক মডেলিং থাকে, তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টক ৰিক্ৰুইট কৰে, লাইক ফৰেন বেংকছবিলাকেও। তেওঁলোকে মষ্টলি মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো প্ৰিফাৰ কৰে। চ' মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো প্ৰেক্টিকেলি যদি চাব যোৱা, it has own advantages, a lot of advantages. But otherwise, in case of any, if you have any, but obviously you can try with Indian Statistical Service, that is open and could be, মানে তুমি যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কৰি ল'ব পাৰা, মই কম it will be a advantageous হ'ব অলপ। যেহেতু তুমি কৈ আছা সঞ্জীৱ, এই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কথা, আমাৰ এজন ছাত্ৰই এটা প্ৰশ্ন সুধিছে, Sir, I am not taking admission into master course due to financial instability. Is there any other course I can prefer to? Other course, তোমাৰ ইগনোৰ যিখিনি হেৰি কোৰ্চ আছে, যিটো মানে তাহাঁতৰ কৰেছপণ্ডেঞ্চ কোৰ্চ আছে, ইগনোৰ পৰা MBA কৰিব পাৰে, বা ইগনোত ইভেন আদাৰ কোৰ্চ মানে মই কুড বি, তুমি ধৰা 1 year বা শ্বৰ্ট টাৰ্ম কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰি ল'ব পাৰা, য'ত কাৰণ ইভেন মই যিটো দেখিছোঁ কিছুমান জেগাৰ পৰা তোমাৰ হেৰি
যিবিলাক IT কোম্পানী আছে তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা লৈ যায় বাট তেওঁলোকৰ উইথ চাম যোনে কম্পিউটাৰ চায়েন্স পঢ়িছে BSc বা তেনেকুৱা লাইনৰ পৰা সেইটো ৰিক্ৰুইট কৰে উইপ্ৰ তেওঁলোকে তুমি যদি তুমি কম্পিউটাৰ লাইনেদি যাব বিচাৰা বিকজ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ সেইটো এটা এডভান্টেজ এটা থাকে যদি মানে ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম দ্য ষ্টেটিষ্টিক্স বেকগ্ৰাউণ্ড that you can go to the even computer science also আৰু অলপ খৰচা হয় আদাৰ কোৰ্সত যদি যাব বিচাৰে এক্সুৰিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্সটো আছে যেটো এক্সুৰিয়েলটো আছে এক্সুৰিয়েল সায়েন্স that has a very good scope কিন্তু হেতু অলপ এয়া হয় that course is very good কাৰণ as a statistician এটো বহুত এই হয় ইমান টাফ নহয় গৈ এক্সুৰিয়েলটো ধন্যবাদ আচ্ছা সঞ্জীৱ ৰিফাত মানৱ ৰিফাত প্লিজ মই এই সঞ্জীৱে যিখিনি ক'লে তাত মই আৰু এটা কথা এড কৰিব বিচাৰিছো ষ্টুডেণ্টজনে মানে BSc পাছত কি কৰিম অলপ তেওঁ চিন্তা কৰিছে তেজপুৰত এটা ISI এটা ইউনিট আছে তাত তেওঁলোকে এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা কোৰ্স দিয়ে গতিকে সেইটোতো তেওঁ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে সেইটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন TCSৰ লগত আৰু কেইটামান অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত তেওঁলোকৰ টাই আপ আছে গতিকে তাৰ পৰা পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ মানে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ চান্সটো খুব থাকে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এজন তেওঁ যোৱা বছৰ পাছ কৰি এতিয়া জেনপেক্টত তেওঁ কাম কৰি আছে গতিকে ষ্টুডেণ্টজনে সেই এটা অপশ্যন ভাবি চাব পাৰে ধন্যবাদ মানৱ মই ষ্টুডেণ্টজনক উদ্দেশ্যি কৈছে ডক্টৰ মানৱ ডেকা তেখেত আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ ষ্টেটিষ্টিক্স বিভাগৰ তেওঁ অধ্যাপক চ' তেখেতে এটা ভাল ছাজেশ্যন দিছে তোমাৰ কাৰণে আৰু কিবা আছে নেকি মানৱ তোমাৰ ক'বলগীয়া অভাৰঅল নাই সঞ্জীৱৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো খুব ভাল হৈছে আৰু মানে খুব ইনফৰ্মেটিভ হৈছে হিৰণেৰে কথাখিনি ক'লেই মানে আই থিংক ষ্টুডেণ্টে এই লেকচাৰটোৰ পৰা খুব বেনিফিটেড হ'ব তেওঁলোকে যিখিনি চিৰিয়াছলি শুনি আছে খুব ভাল হৈছে লেকচাৰটো ধন্যবাদ সঞ্জীৱ বহুত ধন্যবাদ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আৰু ইমানখিনি বহুমূলীয়া কথা তুমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি ক'লা যাতে তেওঁলোকে ষ্টেটিষ্টিক্সত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ থাকিব পাৰে কি কৰিব পাৰে আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকত কেনেধৰণৰ কেৰিয়াৰ আছে আৰু তুমি এবাৰ কৈছিলা আই থিংক হেৰি কিবা এটা অল ইণ্ডিয়া কুইজ পাতিছে নহয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই so মই এইটো পাহৰি গলো so ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এটা অল ইণ্ডিয়া কুইজ কম্পিটিশ্যন কৰি আছে so আমাৰ ৱেবছাইটতে এইটো এভেইলেবল এইটো বেচিকেলি ফৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট অনলি so যোনে BA BSc কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে so তেওঁলোকে এইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে তো আমাৰ ৱেবছাইটত গ'লেই ওপৰতে লিখা আছে so তাৰ পৰা অনলাইন সাবমিট কৰি কাৰণ তাত ষ্টেট লেভেল হ'ব ইভেন তাৰপিছত তোমাৰ হেৰিত আছে এইটো জোনেল লেভেল এণ্ড তাৰপিছত অল ইণ্ডিয়া লেভেল আৰু প্ৰত্যেকটা লেভেলতে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এইখিনি আছে মানে I think this is a very good opportunity to learn কাৰণ তোমালোকে RBI ৱেবছাইটত গৈ বস্তুখিনি মেটেৰিয়েলবোৰ পঢ়িলেই হ'ল পঢ়ি পেলাই এপিয়াৰ হোৱা মানে whatever may be মানে কুইজত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে always you will gain something অনলাইন কুইজ হ'ব নেকি কাৰণ এইটো অসমৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব অনলাইনে হ'ব কাৰণ মানে ধৰা বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে যে ধৰক এই ইন কেছ যদি বহুত ষ্টুডেণ্ট আহি যায় বহুত ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰে so that will be online কৰি দিব so it will depend so আৰু যদি কম এপ্লিকেশ্যন আহে ইট কুড বি হয়তো মানে কৰবাত গুৱাহাটী অফিচত আহি পেলাই এইটো কৰি দিব পাৰে বাট আই হোপ অসমৰ পৰা কাৰণ এইটো ষ্টেট লেভেলৰ পৰা উঠিব বস্তুখিনি গতিকে সব ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অপেন সবে এপ্লাই কৰক আৰু ইটছ ভেৰি গুড মানে RBIৰ ধৰা
যিখিনি এই হয় ইয়াৰ পৰা ইনফেক্ট এই কুইজটোৰ কাৰণে যদি কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰে actually that may help even in appearing in some examination also. Okay, ধন্যবাদ তুমি কুইজৰ ইনফৰমেশ্যনটো দিয়াৰ কাৰণে আমি এইখিনিতে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰিব খুজিছোঁ পুনৰ সঞ্জীৱ বৰদলৈ বহুত ধন্যবাদ আৰু অনুষ্ঠানটো শেষ কৰাৰ আগতে আকৌ এবাৰ নেক্সট লেকচাৰটোৰ বিষয়ে জনাই দিব খুজিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটো হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখে আৰু সেইদিনা আমাৰ অতিথি হ'ব ডক্টৰ বাপী পল তেখেত ৰিচেণ্টলি যি বিজ্ঞান যুৱ শান্তি স্বৰূপ ভাটনগৰ এৱাৰ্ড তেখেতে পাইছে আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকিব আৰু তেখেতৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে আজি যিসকলে আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও অশেষ ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ সঞ্জীৱ Thank you. Thank you.